मेरे स्वर्गी पिता प्रभु जी, जो तुहाडे बच्चियां ने अज दीयां जिंदा गवाहियां दित्तियां प्रभु जी, इन्हां दीयां जिंदगियां दे विच प्रभु जी होर अद्भुत काम करो मेरे स्वर्गी पिता। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी तारीफ भी करदे प्रभु जी। तुहाडे प्रिय दास नूं मैं तुहाडे हत्थां विच दे दिंदी प्रभु जी, जो तुहाडा दास अज दा वचन सुणाउने जा रहा प्रभु जी, एक दीयां जिंदगियां दे विच अज दा वचन प्रभु जी गहरा असर करे मेरे स्वर्गी पिता। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी तारीफ ही करदे प्रभु जी। तुहाडा दास ना बोले, तुहाडा पवित्र आत्मा बोले प्रभु जी, अपने दास दे होठां नूं छूलो मेरे स्वर्गी पिता। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी तारीफ ही करदे प्रभु जी। जिस तरह प्रभु जी तुहाडा दास तुहाडे कोल सीख के सानूं सिखा सके प्रभु जी, और की कीतियां प्रभु जी ये वचन सुन के प्रभु जी एक दीयां जिंदगियां बदल जाण मेरे स्वर्गी पिता। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडी तारीफ ही करदे आ प्रभु जी। दया और कृपा करो, रहम करो, तरस करो, प्रार्थना सुनो ते कबूल करो, यीशु दे पवित्र नाम से मंगदे आ, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग तैयार है खुदा दी पानी दे वास्ते? सब रेडी आ? गेट रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ। हालेलुया। सब तो पहला मरकस 16 ਦੀ 16 ਤੋਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਰਕਸ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਫਿਰ ਆਪੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜੀ ਉੱਠਿਆ? ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਯਿਸੂ ਰਾਜਾ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀ? ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਹਫਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ? ਸਭ ਕੋਲ ਮਰਕਸ। फिर आप थोड़ा जहा करंथियां थोड़ा थोड़ा शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, थोड़ा थोड़ा सारे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मिक्स करांगे, फिर जल्दी समाप्ति करेंगे। छेती छेती पढ़ देंगे, मैं जल्दी जल्दी करांगे, क्योंकि वचन मेरी जल्दी नहीं करांगे। वचन तो हमेशा ही होना चाहिए, क्योंकि जो दूजे तीजे कामां च आपां ज़्यादा रीझ करते हैं तो फिर वचन च भी रीझ होनी चाहिए। आमीन। सब खोलो मेरे नाल मरकस दी इंजील मैं पढ़ांगा। बाइबल च लिखा, जद शबत दे दिन बीत गया तां मरियम मगदलीनी अते जकूब दी माता मरियम अते शलोमी ने सुगंधा मल लिया के जाके उस नूं मिलन। अते हफ्ते दे पहले दिन बहुत तड़के सूरज चढ़न ही वो कबर उत्ते आई अते आपो विच कहन लगी, जो साडे लई पत्थर नूं सुनाई। अते आपो विच कहन लगिया, जो साडे लई पत्थर नूं कबर दे मूंह कौन रेड़ के लांबे करू। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? ये मरियम मगदलीनी कौन सी, कोई दस सकता? हुण सुबह अज आप मान लो सवेरे गया कैंडल लैके, तुसीं मैनूं दसो कैंडल दा मतलब की आ? आपां कैंडल क्यों खड़िया? आपां मोमबत्ती क्यों खड़दे आ? सारे बोलो। किसी ने विच बोलना नहीं है, तुहाडी अगे शिकायत आउंदी हर वारी। जिन्हें पानी पीना चलो अंदर चल जाओ, सारी अंदर चल जाओ, नहीं तो सामने चल जाओ। इधर तुसीं भैणों थोड़ा थोड़ा पिछे हो जाओ, तुसीं थोड़ा थोड़ा पिछे हो जाओ। चल उत्थे चलो, सारी कवैर उधर चल जाओ, उत्थे चलो, कलीसिया च बहुत जाके चलो। उठ जाओ, गैट उठ जाओ, मैं कहना तू उठ जाओ। तुहाडे ते पहलों ही बड़ा करजा है। चलो चलो, कैमरे दे अगे बह के तुसीं गल्लां करी जाणियां, तुहानूं ये नहीं पता भी पब्लिक सारी तुहाडे अल वेखण डी आ। पिछों दी जाके चल जाओ, उधर पिछे पो, किसी की दूसरी आवाज़ ना आवे, क्योंकि विच गल्लां करी जांदे, जिन्हां दा ध्यान लगना उन्हां दा सारा ध्यान इन्हां लाउण डे वे कीड़ियां करन। हालेलुया। किन्ने लोकां नूं समझ लगी आ? मैं दस रहा कि जो कैंडल आप लैके जाने, असल कैंडल का मतलब की आ? कैंडल आप क्यों खड़ते हैं? क्योंकि कैंडल खड़न का मतलब कि साडा पैर जिहड़ा नाली विच जां इधर उधर किते ना की हो जाए। किन्ने लोग सुनते? पंज कवारियां दे कोल की ही? सारे बोलो। पंज कवारियां बाइबल च लिखा, मसाला लिलियां पर तेल की सी को दस सकता? सारे बोलो। तेल जिहड़ा प्रभु दा वचन सी, मशाला बपतिस्मा सी।
ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਵਚਨ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਹੀ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੜਕੇ ਇਹ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਲੇ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਵਜੇ ਜਾਂ ਸਵੇਰ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਟਾਰਚ ਲੱਗਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਕੈਂਡਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਂਡਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤੀ ਜਾਗਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ 23:25 ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10:25 ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਦੀ ਕੈਂਡਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਫਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲੂਸ? ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਕਿਦਾਂ ਚਮਕੇਗਾ? ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਕੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਡਲ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਅਸਲ ਕੈਂਡਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਆ। ਅਸਲ ਕੈਂਡਲ ਹੈਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੈਂਡਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਗ ਰਹੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜਗ ਰਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਗਿਟਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਹਾਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੈਂਡਲ ਜਗ ਰਹੀ ਆ? ਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਕੈਂਡਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਕੈਂਡਲ ਹੈਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਾਹ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ। ਬੋਲਦੇ ਕਿਉਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ? ਚੋਰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿੰਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਭੁੜਕੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੌਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੀਤ ਸਾਥੀਓ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਪੜਾਂਗੇ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਇੱਕ ਐਤ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਇੱਕ ਐਤ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗਿਟਾਰ ਬ੍ਰਦਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਵਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਕਦੇ ਵਾਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਕਾੜੇ ਜਾਣ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਆਉਣ? ਕਿਤਾਬ ਫੜਵਾਏ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੇ। ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸ, ਕੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਪ੍ਰਭੂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਲੱਡ ਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਹਰੇਕ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 23 ਔਰ 24 ਦੋ ਐਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਸਭ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀਆਂ ਤੇ ਲਿਖੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਉਹਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 23 ਔਰ 24 ਦੋ ਐਤਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਜਨ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਫੜਿਆ ਪੜ ਦੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਵੈਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜਿੰਨੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਮੇ ਬੜੇ ਮਿਲਦੇ ਕਵੈਰ ਦੇ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨਾਂ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਣ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੰਜੀਲਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ? ਬਾਈਬਲ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ? ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੱਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈ? ਕਿੰਨੀਆਂ 66 60 ਤੇ 6 ਇੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ? ਤੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, 66 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ 67ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਆ? 67ਵੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ? ਝੂਠ ਕੇ ਸੱਚ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਮੂਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਠੋਕਰ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਲੈਣੀਆਂ ਜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਚਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ, ਤੋ ਹੱਸ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਆਈ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਜੁੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਠੱਠਿਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਜਦੋਂ ਗਲਾਤੀਆਂ 6 ਬਾਬ ਦੀ 7 ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ? ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੋ ਧੋਖਾ ਨਾ। ਗਿਟਾਰ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਧੋਖਾ ਨਾ, ਧੋਖਾ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਧੋਖਾ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਹੋਈ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਜਣਾ? ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਕੀ ਬੀਜਣਾ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਵਲੰਟੀਅਰ, ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੋਕ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਆਫੀਸਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ? ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇਰੀ ਕਿੱਥੇ? ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ ਡਰੱਗ ਵਾਲੇ ਲੰਘੇ, ਤੂੰ ਫੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ। ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਗੈਟ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ, ਚੱਲ ਘਰ ਰਹੋ ਆਪਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗੇਗਾ ਅਫਸਰ ਕੋ ਜਾ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਆਈ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੁਣ, ਜਦ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਹੱਥੀ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਲੀਬ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ? ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪੈਂਤੀਕੋਸਟਲ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਦੇ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਤਰਸ? ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਰਬਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ? ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੋ, ਬਰਬਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓ? ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਾਤੂਸ ਸੀ, ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਲਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਕੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਲਾਤੂਸ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਆ, ਤੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡਰ ਗਈ। ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਖਾਰ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਖਿੱਚਦਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ।
ਸਮਝ ਆਈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਪਿਲਾਤੂਸ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੂਸ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ? ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਧੋਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਆਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਦੋ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨੂੰ ਕੀ ਦੋ? ਕਰੂਸ ਮੰਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੂਸ ਮੰਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪਤਰਸ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਠਹਿਰਾਈ ਹੋਈ ਮੱਤ ਅਤੇ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਿਆਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਨਫੈਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਵੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਦੀ 24 ਨੰਬਰ ਪੰਤੀ। ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਨਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਗਿਟਾਰ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾ। ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਲਿਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਬੰਧਨ ਖੋਲ ਕੇ ਜਵਾਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਅਣਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ, ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਾ ਬੰਧਨ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਜਨ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੱਸਿਆ ਕਾਲ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਰੇ ਜੇ? ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ? ਕਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇ? ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਚੁਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੀ ਐਤ ਹੋਰ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੀ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੁਣੇ ਸਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? और समझ लगी आ? समझ वाले हो तारीफ करो जोर दे नाल। आमीन। लिखिया प्रभु अपने चेलियां नूं किन्ने दिन दर्शन दिंदा रहा? किन्ने दिन? लिख लो डायरी दे विच, दिल वाली डायरी च लिख लो। लिखिया 40 दिन परमेश्वर अपने चेलियां नूं दर्शन दिंदा। चेलियां शक कीता सी ना, तुहानूं पता? ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ? ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਖਾਧੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਸ਼ ਮੰਗੀ, ਫਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ, ਤੇ ਮੱਛੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਤੇ ਡਰ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੂਤ ਆ, ਇਹ ਭੂਤ ਆ। ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨੇਚਾ ਕਰੇ ਬਪਤਿਸਮ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਮਰੀਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ? ਕਿੱਥੇ ਤਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਲੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜੋ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਦੂਤ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਤ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਰੁਕ ਜਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਨਾਸਰਤ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਲੀਲ ਚ ਕਿਉਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ? ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੀ ਦਿਖਾਓ। गिटार ब्रदर प्रेरक किन्ने लोग सुनते हैं, किन्ने लोग सुनते हैं प्रभु। आमीन आमीन आमीन। मैनू ये दसो कि प्रभु दे नासरत दा रहन वाला सी, पर वो गलील च की करन जांदा सी? बोलो। घबराहट होंदी मन नूं, किन्ने लोकां दे मन घबरा रहे ने। हालेलुया। मैं क्या प्रभु यीशु गलील विच क्यों जांदे सी?
ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਗਲੀਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗਲੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ। ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ ਜਿੰਨਾ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਣੋ, ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 3 ਥਾਂ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਆਦਰ ਕੀਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਏਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। 3 ਜਗ੍ਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਘਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਪਿੰਡ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਹੂਦੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਮੈਰੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਦੱਸਿਆ ਚੇਲੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੈਰੀਕਲ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਂ ਦਾ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਮਾਰਨਿੰਗ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ? ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਲਈ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਓ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੇ? ਸਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉੱਪਰਲੀਆਂ, ਉੱਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਸਮਝ ਆਈ? ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ। ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜੀ ਮੰਮੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਐਂਡ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਰਾ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੀਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਗਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਦੂਤ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਵੇਖੋਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਐਤ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖ ਫੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਅਗਲੀ 4 ਨੰਬਰ ਪੰਤੀ, 4 ਨੰਬਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਤਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1:4 ਲਿਖਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉਸ ਇਕਰਾਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਵਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਮੈਕ ਫੜਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ 40 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, 40 ਦਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸੇਵਾ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਕਦੀ? ਸੇਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖਣਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜਮਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਕ ਫੜਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਫੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਲਿਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਡੱਕਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੇਵਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਤਮਾ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ 7 ਭਰਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੈਰਿਜ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਈ। तो उन्होंने की सवाल किया प्रभु नु कहते प्रभु एक भरा साडा विआह मतलब कि मैरिज हुई आ, ओदी डेथ हो जाए तो ओदी जनानी दूजे नु दित्ती जावे जो औलाद उत्पन्न करे। सुनो उस तो बाद प्रभु ने की आख्या, प्रभु नु कहंदे प्रभु जी ये भी भरा मर जाए, सारे मर जाए, जनानी भी मर जाए, हुण सानू ये दस वो किहदी करदी होएगी। सुनो देखो प्रभु दे नाल लोकी किहो जिहे सवाल करदे, प्रभु किहदी करदी होएगी। प्रभु ने की आख्या,
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਖਰੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਕੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਜੂੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਮੈਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੂਤ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੰਜਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਆ ਧਰਤੀ ਧੁਰਤੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਗੱਲਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਈਬਲਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਰ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਚਾਈ ਕੀ ਆ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਐਸ ਲਾਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਹੂਨਾ ਜਲਦੀ ਖੋਲ ਦੋ। ਯਹੂਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਈ? ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। सब यूहन्ना खोलो, सब खोलेंगे यूहन्ना। यस, यूहन्ना दी अंजील ओदा सी खोलेंगे 20 नंबर चैप्टर, ओदे खोलेंगे सी 24 नंबर है। सब ध्यान दे के सुनना है, लास्ट आयत होएगी फिर आप जावांगे। हाँ पर ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਮਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਦੁਮੁਸ ਕਰਕੇ ਸਦੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। यस, हाँ ਤਦ ਹੋਰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਨਾ ਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੱਤ ਨਾ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ? ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹ ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਜਦ ਤੱਕ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਨਾ ਲਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਆ ਨਾ ਗਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ? ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋਮਸ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਪਸਲੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਵਜਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਧੰਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ? ਅੰਨੇ ਜ਼ਾਤੀ। ਅੰਨੇ ਜ਼ਾਤੀ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਵਚਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਆ? ਥੋਮਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਵੇਖਾਂ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨੋ ਦੇ ਭਾਅ ਦਾ ਅਜੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਥੋਮਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰੋ। ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਥੋਮਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾ ਪਾਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਸਲੀ 'ਚ ਨੇਜਾ ਮਾਰਿਆ ਹੱਥ ਨਾ ਵਾੜਾਂ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਉਰੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਦੇ 26 ਨੰਬਰ ਐਤ ਪੜ ਬੇਟੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਿਹਾ। 8 ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਸਨ ਅਤੇ ਥੋਮਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੂਹੇ ਵੀ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਿਆ
ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਲਿਖਿਆ ਬੂਹੇ ਵੱਜੇ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਜੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗੋਲ ਘਤਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਵੇਖ ਤਾੜੀ ਮਾਰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਾਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਬੂਹਾ ਬੰਦਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਬੂਹਾ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਥੋਮਸ ਵੀ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2 ਚਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਤੇ 2 ਚਿੱਤੇ ਆ? ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਦਵਾਈ ਜਾਣ ਦੀ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕ ਚੁੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਟੋਲੇ ਟੂਲੇ ਚੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਟੰਬਲ ਟੁੰਬਲ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦਾਂਗਾ ਗਵਾਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਗਵਾਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ, ਗੋਟੇ ਵੱਜੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ? ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਇੰਜਲ ਆਏ ਸ਼ੂਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਆਵੇ, ਤੂਤ ਆਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰੇ, 2-3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਵਾਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੀ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਛੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਹਵਾ ਵਾਂਗੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਰਕਤ 'ਚ ਦਰਦ ਨਿਕਲ ਡਿਆ ਵੀ, ਹਰਕਤ 'ਚ ਦਰਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 32 18 ਬਾਜਾ, 32 18 ਬਾਜਾ ਬੰਨਿਆ, ਦਰਦ ਦੁਰਦ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਰ ਡਿਆ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇਰੀ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਦਰਦ ਤੇਰੀ ਉਨੀ ਠੀਕ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਗਾੜੀ ਆਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਕ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਜ ਦਰਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੰਗੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵਾਲੇ ਬਾਨਾ, ਥੋਮਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਥੋਮਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਪਰ 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ? ਜਿੰਦਰੇ ਵੱਜੇ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਓਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਯਾਰ? ਮੱਛੀ ਵੀ ਮੰਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਖਾਦਾ, ਉਹ ਯਾਰ ਬੋਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਸਿੱਧਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੁਣੋ, ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਲਈ। ਜਿੱਦਣ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜੀ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ? ਲੱਕੜ ਆਰ ਪਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੰਘ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਨੇ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਉਰੇ ਕਰ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋਮਸ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਕੀ ਕਰ? ਉਹ ਦੋ ਚਿੱਤਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੋਲਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁੱਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਥੋਮਾ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? 2 ਚਿੱਤਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨਿਕਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣੀ। ਸੁਣੋ, ਕੁੜੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੀ ਤੇ ਕੀ ਆ? ਹੋਣੀ ਕੁੜੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਓਏ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕੀਤੀ? 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਰੂਸਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਵੀਰਵਾਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਝਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਝਰਨਾ ਹਵਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਏ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਵਿਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਿਖਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਖਰਾਬ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਲਟ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਬੂਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆ ਮੰਡੇ ਕਈ ਕਹਿਣ
ਉਹ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਚਲਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਆਮੀਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ ਆਪਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਦੋ। ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਗੋ ਪ੍ਰਤੀਤਮਾਨ ਕੀਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਗਏ? ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਆਏ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਇਧਰ ਲਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਮਾਨੋ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਕੀਆ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਓਏ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤੇ ਨਾ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਜੇ? ਪਰ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸੜਕ ਛੁੜਕ ਤੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਹਿ ਦੋ ਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਨਾ ਡਿੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏਗਾ ਆਏਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹੀ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਡੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸ਼ੋਰ ਆ, ਰਸਤੇ ਓਪਨ ਆ, ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਸ ਟਾਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਜਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਮਾ ਦਾ ਮਸਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਦਾ ਮਸਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਾ ਹੋ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। हाँ हाँ, अगली आयत पढ़ांगे। हाँ हाँ हाँ। ਤੋਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ ਜੋ ਇਹ ਵਚਨ ਆ। ਤੋਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੋਮਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਧੰਨ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੋ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਵਜਾ ਵੀ ਵਜਾ 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 ਵਜਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਬਾਬੇ ਜੀ ਲਿਖਿਆ ਤੋਮਾ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਤੋਮਾ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਖੜਕਾ ਖੜਕੂ ਗਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿਰ ਚਾਹਤੀ ਹੋ ਧੰਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੰਨੇ ਅੰਡੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖਿਆ? ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਾਈਬਲ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਪਨੀਏਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਘੋਲ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਲਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿਸਾ ਨੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਦੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮੀਨ। ਇਸ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਰ ਸ਼ਾਰਟ ਚ ਦਵਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਬੋਲਦੇ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ? ਅੱਜ ਨਾਈਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਕਰ? ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆ, ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਧਰੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਾਈਟ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਬੋਲੇ ਆਮੀਨ। ਸਭ ਜਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਏ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਨਾਮੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓ। ਸਭ ਪਹਿਲੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਸਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੋੜਾ ਗੇਨ ਘਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਯਾਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੇਨ ਨਾ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਪਕੜ ਲਓ। ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ।
सब अपने दान, अपने हदिये, अपने शुक्रनामे, अपनियां भेटां अपने हाथां 'च पकड़ लो, क्योंकि बाइबल दे विच लिखिया कि जद खुदा दे घर विच आउणा अपने हाथ विच कुछ ना कुछ लैके किया। इधर मेरे ध्यान दो सब जन। हालेलुया बेटा थोड़ा गिन सब दा रख यार, प्रेशर जड़ा इहदा हद। हालेलुया 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 हालेलुया। एक सॉन्ग गावांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦੀਆ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੌਂਗ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਦੀਏ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਸਾਥੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪੀਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਘਟਾ ਦੇ ਯਾਰ 2 ਸੈਕਿੰਡ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਣੋ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੁਣੋ ਇਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ जगह शुरू करांगे। सुनो आप 10 मरलियां तो जगह शुरू करांगे। किन्ने लोग सुन रहे हैं? अदर ध्यान दो। पहले 10 मरले लवांगे, फिर 10 मरले लवांगे, फिर 10 मरले। आप 10 मरले करके अपनी जगह ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। किन्ने लोग सुन रहे हैं? किन्ने लोगों ने सुनिया? तारीफ नहीं करनी, वो जगह ना बने है ना बने। इतने रहिए लोग ना बदन, ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਚੰਗੇ ਜੇ ਬਾਕੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੇ ਜੀਜੋ ਜੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੱਡਾ ਵਾ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਸੀ 5.5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਮਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਮਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਵੱਡਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਕੀ ਆ? ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਅਨੌਇੰਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਫੇਥ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਗ ਰਹੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। ਫੇਥ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਫੇਥ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਮੰਗੋ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਚਰਚ ਦਾ, ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾ ਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਜਾਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਘਰ ਟੁੱਟਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੱਟ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬੀਜ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਨੇ। ਜੋ ਪ੍ਰੇਅਰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਸਭ ਬੋਲੇ ਯੈਸ। ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਦੀਆ ਟਾਈਟ ਪਕੜ ਲਓ। ਇੱਕ ਭਜਨ ਸੌਂਗ ਗਾਵਾਂਗੇ। हम जाइए कंटिन्यू रोकना।